सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नन्दानन्दन राष्ट्र मन्दरधर बृन्दारकौ वन्दिता बृन्दारि मुचुकुन्द सुन्दर वर श्रीनाथ गोरक्षकम् गोपीनाथ जतीन्द्र गोपजननो गोपाल गोपी प्रिय श्री दामोदर कृष्ण कंबुकधर कुर्वन्तु ते शुभमंगल कुर्वन्तु ते शुभमंगल। कार्तिक महात्म्य दशम अध्याय समां संपूज्य विधिवधे वाच्यति भक्तितः संप्रहस्य तदा वाक्यं जगाद नृपसतमः नारद मुनि अनुरागे कहन्ति पृथु राजागे सुन राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर लक्ष्मी सहित तार पुरे रहिले बांधव भावरे तेणु असुर महासुखी जगत सिरी पुरे रखी देवे खटंती भूत्य मते दिन बंचंती दुख चिते हेमंते गला केते काल दिने क स्वर्गे सुर पाल सकल देवतांकुराई आंभकु सन्निधे बसाई बासववाच कहन्ति देव पुरंदर हे मुनि सुन दुख घोर आंभर प्रभु नारायण तांक विभूति देवगण से प्रभु आंभ दुख देखी सोदे वैकुंठ उपेखी लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी साई रहिले दत्त्यपुरे जाई से महादत्य जलंधर जगत नाथ तार पुरम लक्ष्मी सहिते रखी पुरे सर्व संपद भोग करे से सर्व आत्मा वासुदेव आंभकु होइला पूर्व तांक चरण सेवा बिनु किस कारण आंभ तनु धिक आंभर जस श्री हरि भक्ति दूर करी कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने किंपा नगलु घर बने तुम्भे तो जान महामुनि जे बण जन देह घेनी विष्णु भक्ति बिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे भुंजई कोटि लक्ष्मी श्री से स्वर्ग नरक भोग करी आंब चरित्र सही मती असुर घरे लक्ष्मीपति बंदी होइले आंभ पाई आंभर आउ सुख नाही जे जलंधर सिंधु सुत आंभ को कलाहीन कृत्य प्रभु को नहीं बंदी कला ए कर्म काले हे नथिला पूर्वे हिरण्य हिरणाक्ष दनु दानव रक्ष भक्ष मधु कैटभ महावीर शून्य निशून्य शंखासुर माली सुमाली माल्यवंत बहुत केश भद्र दंत बलिलोचन बलिवीर कालक अंधक असुर आउ त्रिपुर नारक सहित एमंत दृष्ट थिले जेते सूची न मुची जंबू दैत्य केही न कले एड़े कृत्य देवंकु दुख देउथिले विष्णु माया रे नाश गले ए दैत्य नाम जलंधर बले जिणिला तिनि पुर जे प्रभु दृष्ट दर्प रे
ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ନେଇ ଘରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ଗତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଉମାପତି ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଆରାଧନ ଦାନବ କରିବ ଦଳନ ଏକଥା ହୁଅଇ ଯେମନ୍ତ ଭମୁନି ଭିଆ ଅତୁରିତ ଏମନ୍ତ କହି ସୁନାସିର ନମିଲା ମୁନିଙ୍କ ପୟର ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାସବ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣି ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଶିଉକାରେ ଗଲୁ ଯେ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ସଭା ତଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ଶୁଭ ବେଳେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବିଶେଷ କଲା ପାଦ ପୂଜା ସନିଧେ ବସାଇ ଆସନେ ପୁଛଇ କମଳ ବଚନେ ଭମୁନି ବର କାହିଁ ଥିଲ ମୋ ପୁରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଇଲ କାହିଁ ଦେଖିଛ କିସ ରୀତି ମୋ ଆଗେ କହ ମହାଜତି ମୁନି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ରାଏ ସେ ସ୍ଥାନେ ଶଙ୍କର ବିଜୟ ନାମ ତା କପିଳାସ ଗିରି सकल गुण मुख सिरी किय बा देवा पटांतर शत योजन उच्च जार एही प्रकार दीर्घ प्रति धवल वर्ण दिव्य ज्योति विविध वर्ण तरुवर कल्प वृक्ष ही पटांतर अमल पुष्प निरंतरे अमृत तुल्य फल धरे सुनंदा नामे बहे नदी स्नाने अशेष पाप छेदी पशु पतंग आदि पक्षी सेवने दुख को उपेक्षी सिद्ध किन्नर दक्ष गणे जहि बसंती अनुक्षणे सर्वे बसंती तोष मने शिव गौरी परसने हरस जात अनुक्षणे सुखे बंचंती शिव गणे आंभे सेवने दिना केते बंचिलु शंकर संगते तहु स्वर्ग को जाइथिलु आज तो पुर को होइलु नारद बचनु ए वाणी नारद बदनु ए वाणी सागर सुत कर्णे सुनी पुणी पुछई तोष मने भमुनि कह परसने तुम्भंकु पुछई एमंत ईश्वर संपद जावत मोह संपदे सम कले केतु श्रेष्ठ हे बभले केतु श्रेष्ठ हे बभले से कथा कह महाऋषि शुणी बोइलु आंभे हसी हे नृप पचारिलु जहा स्वरूप कहिबी मु ताहा ए तोर संपद कुसरी अतुल्य चतुर्दश पुरी तोर नगरे जेते लोक ईश्वर संपद अधिक भोग करती एके के किय बा कहिबा अधिके जाबत रत्न एथे अछि एकथा बिहि लेखि अछि युवती रत्न जहा बोली ताहा तो पुरे न देखिली जेउ जीवती शिवपुरे से तो अपूर्व तोर घरे तेणु ए जापत संपद तिनि भुवने राजपद रथ कुरंग गजबल रत्न कांचन जनकूल विविध भोग आदि करी सर्वकुशल नाही स्त्री एणु ए न दिशई शोभा केश विहीने जेने गभा नेत्र विहीने अलंकार युवती बिने जेने घर सुन राजन सिंधु वत्स एणु संपद तोर तुच्छ हेमंत वाक्य शुणी राजा मने पाइला महालज्या अल्प क्रोध मने धरी पुणी पुछई दंडधारी भमुनि कह मोते सत ईश्वर घरणी के मंत केरे सुंदरी नाम किस विशेषी कह ब्रह्म शिष्य मोर घरणी वृंदावती एथु जे केड़े रूपवती आबर अपसरा गणे रूपे सुंदरी जणे जणे रंभा मेनका तिलोत्तमा एहांकु नाही जे उपमा उर्वशी चित्र रेखा मूले देखिले मुनि मन टळे किन्नरी विद्या धरी शोभा मुख विकासे चंद्र प्रभा एमाने अछंती मो पुरे देखि अछत मुनि बरे आबर भगिनी मोरमा सर्वलावण्य निधि सीमा कोटिए गुणे सुलक्षणी सर्वस्त्रीक शिरोमणि जगन्नाथंकर घरणी सेही मो पुरे छंती पुणी नित्य तांकर दर्शने आसंती देव स्त्री माने ताहांकु देखु छंती डोळे तुम्भे कहिल शिव आळे बस जीवा टिके
ଆଉ ଏଠୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏ ସର୍ବତ ତୁଲେ ନ ଗଛି, ଏ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ, ଭମୁନି ଏହି କଥା କହ। ଈଶ୍ୱରପୁରେ ଯେତେ ନାରୀ ତାରୂପ ନାମ ଆଦି କରି, ରାଜା ବଚନେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଳନ୍ଧର। ଯେତେ କହିଲୁ ଅନୁସରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ରୂପ ଧରି, ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଏକ ଠୁଳେ ତୁଲ୍ୟ ଯେ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିକ କୁଶରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହିବେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ ସେ ହିମାଳୟର ଦୁଲ୍ହଣୀ। ପର୍ବତୁ ତପତି ଯେଣୁ ପାର୍ବତୀ ନାମ ତାର ତେଣୁ, ଆଉ ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ ପଶିନ ଝାସିଲା ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲଭିଲା, କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ହେରା ଯାଏ କମନେ ଶୁଣ। ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ, ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି। ଏହା ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି, ହେମନ୍ତେ ବିଭାବି ମନେ ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ। 7 ବରଷ ଏକ ଚିତେ ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁମତେ, ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା କେବେ ହେ ସମ ନଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ, ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ଏବେ ତୋର ପୁରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗଛି, ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ସରି। ମାଣିକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କୌବିଦ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ, କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ୍ୟ। କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଯେତେ ଅନ୍ତର ବା ହୋଇ, ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେହି ଭାବେ ସରି। ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବିହି ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୋହି, ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍କାମ ତପି ଜନ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ହେଉଛନ୍ନ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି, ଆଉ ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିତ୍ତରେ ତନୁ ହେଲା କଳା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ ଦେଖି ଭାଲି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ଢଳେ ଗଳି, ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ ଭାବେ ଅଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ। ତା ରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନେ କନ୍ଦର୍ପ ଭয়ে ଗଲେ ବନେ, ବେନି ନୟନ ବୁଝି ବସି ଆତ୍ମାରେ ମନକୁ ନିବେଶି। ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି, ପାଶରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷଣେ ମନ ନିବେଶି ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ। ସେ ପୁଣ ଜୀବନ୍ତ ଯୁବତୀ ଶିବ ତାହାକୁ ନୁହେଁ ପତି, ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ ମସ୍ତକ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ। ଏମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ, ଏମନ୍ତ ବିବେକ ବିହି କାହିଁ ସନ୍ତିଲା ନେଇ କାହିଁ। ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ତୋରେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଘରେ, ଏଣୁ ନ ସଭେ ତୋର ପୁର ଏମନ୍ତ କହି ମୁନିବର। କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାଟ କରାଇ, ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାନ୍ତି ମନେ। ଗୌରୀ ରୂପେ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି, ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ଚାପିଲା କାମ ଜୋଳେ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂହିକା କୁମର, ତାକୁ ବୋଇଲା ଯାଅ ବେগে ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଭାଗେ। ସେ ବରେ କପିଳାସ ଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ଚିତ୍ରପୁରୀ, ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ, ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ କାବୀର। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସର୍ବଦେବା ତାହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା, ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ କେ ଅଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବନ ଘରେ ଥାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦିଅ, ଏ କଥା ନୁହେଁ ଭଲ ପଣ ଏବେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ হৈମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପ କାନ୍ତି, ରାଜାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତପ କରୁଥାଅ। ସ୍ୱଭାବେ ଯତୀଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ବିପତି, ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ବିପତି। ଏମନ୍ତ କହ ହର ଆଗେ
শিবাকু ঘেনি আস বেগে। হেমন্ত নৃপতি আদেশে রাহু চলিলা কপিଳାসে। মিଳିଲା যাই শিবপুরে নন্দী যে ଥିଲା সিংহ দ্বারে। ତାକୁ କହିଲା ଦୂତ ବେଗେ ନନ୍ଦୀ ଜଣାଏ ରୁଦ୍ର ଆଗେ। ରାହୁକୁ ଘେନି ଗଲା ଆସି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କାଶୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ବେଦିକା ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରେ। ପାଟର ନେତ ଚୁଳି ପୋଡ଼ି ସେବତୀ କୁସୁମ ପାଖୁଡ଼ି। କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପନିର ନୀର ପାଶେ ସିଞ୍ଚି। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତ ପଟାଣି ସେ ପୁରେ ବିଜେ ଶୂଳ ପାଣି। ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ କାନ୍ତି ବିବିଧ ମଣି ବିରାଜନ୍ତି। ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରେ ଶୋଭା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା। କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ ପାର୍ଶୁ ପାରୁଷେ ପଶୁପତି। ପାରୁଷେ ପାରି ସଦଗଣେ ଖଟି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ବସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଜେନେ ଶଶୀ। ହେମନ୍ତ ଶିବ ଅବକାଶେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଗଣ ପାଶେ। ରାହୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ। ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ବୋଇଲା ଶୁଣ ଦେବହର। ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପଗତ। ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବ କାଶୀ। ଯେ ରାଜା ରାମ ଜଳନ୍ଧର ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର। ବିଧାତା ବଳେ ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧେ ଐରୀ କୁଳ ଦଳି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ଏବେ ଯେତେ ରଖିଲା ଆପଣା ଆୟତେ। ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା କି ଯୋଗେ ପାଇଲା ବାରତା। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ଯେହୁ ଯୁବତୀ କୁଳେ ରତ୍ନ ସେହୁ। ଗୌରୀ ହିମବନ୍ତ ଝିଅ ଜଳନ୍ଧରକୁ ତାକୁ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପିଚାରି ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପଚାରି। ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭୂଷଣ ନାରୀ। ସଂସାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାର ରାଜାକୁ ଦିଅ ଉପହାର। ତୁମ୍ଭ ଯୁପତି ଗୋଟି ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସର୍ବଶୁଭେ ଥାଅ। ହେମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି। କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର। ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଅବତରି ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି। ଶୁକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ। ଚଞ୍ଚଳ ଜିହ୍ବା ବିଦୁ କାନ୍ତି ଅସୀମ ନଖ ଦନ୍ତପନ୍ତି। ଉତ୍କଟ ଲୋମ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ି। ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଖରତର ଚକ୍ର ଆକାଶେ ବୁଲେ କର। ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି। ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୋଲଇ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ। ମୁଁ ଦୂତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ନାସିବ କି କାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଶୁଭ କର। ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନେ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନେ। ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି। ହେମନ୍ତେ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷୟ ଯାଉ। ହେମନ୍ତ ରାହୁ ମୁଖୁ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି। ରାହୁକୁ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତ ଶିରେ ଦେଇ। ତା ଦେଖି କୋପିତ ପୁରୁଷ ବୋଲଇ ଖାଇବି ମୁଁ କିସ। ହର ବୋଇଲେ ଭିକ୍ଷା ତୋତେ ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରେ କଲା ମୋତେ। ଶିବ ବଚନେ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ଭଖିଲା ଆପଣା ଶରୀର। ଚରଣୁ ହୃଦ ଯାଏ ଗିଳି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୁଣି। ବୋଇଲେ ଏହି ଦ୍ୱାର ରଖ ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ। ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ। ହେମନ୍ତେ ଦେଇ ତାକୁ ବର ରାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର। ବହନ ପଳାଏ ଭୁବନୁ ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ। ବସିଲା ଲୋହମୟ ରଥେ ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ। ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ दास। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये राहु प्रवेश कीर्तिमुख महिमा कथने नाम 10 अध्याय। भीमस्यापि रणभङ्गो
शुद्ध शुद्ध वा मम दोष विद्यते।